بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تاریخ میں بیٹیوں کے تعلق سے ایک عجیب واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں وہ تاریخی واقعہ اور دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، میرے سامنے 3 احادیث مبارکہ ہیں بیٹیوں کے فضائل کے تعلق سے۔ سب سے پہلے میں وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور تینوں روایتیں ترمذی شریف کی ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ تعالی اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ڈالی گئی اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ تیسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز میں پرورش کرے تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی جنت میں اس کا مقام اور میرا مقام ٹھیک اسی طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ تینوں روایتیں ترمذی شریف کے اندر موجود ہیں۔ اب میں واقعہ نقل کرتا ہوں جو تاریخ میں عجیب و غریب منقول ہے۔ ایک شخص کی صرف اور صرف بیٹیاں تھیں۔ جب بھی اس کی بیوی امید سے ہوتی تو اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی۔ لگاتار 6 بیٹیاں اس کے گھر میں پیدا ہو گئیں۔ 7ویں مرتبہ جب اس کی اہلیہ اس کی بیوی امید سے تھی تو اس شخص نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ اگر اس بار میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، گھر میں بیٹی ہو تو اس میں بھلا عورت کا کیا قصور؟ کوئی قصور نہیں۔ یہ خبیث ذہنیت ہے، یہ شیطنت ہے اور یہ شیطان کے پھندے میں پھنسنا ہے۔ اولاد چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، صرف اور صرف اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی عطا ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، یعنی نہ بیٹا عنایت فرماتا ہے اور نہ بیٹی عطا فرماتا ہے۔ انہ علیم قدیر، اور وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کسے نوازنا ہے اور کسے محروم رکھنا ہے اور کسے بیٹے دینا ہے اور کسے بیٹیاں دینا ہے۔ وہ قدیر، اور وہ قدرت والا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اس لیے چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، یہ صرف اللہ کی عطا ہے۔ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں، مرد کا کوئی قصور نہیں، یا گھر کے کسی فرد کا کوئی قصور نہیں۔ بیٹے ہونے پر خوش ہونا اور بیٹیاں ہونے پر رنجیدہ ہونا، افسردہ خاطر ہونا، غم منانا، چہرے کا گر جانا، یہ زمانہ جاہلیت کا طرز عمل ہے۔
सूरत अन-नहल में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, ज़माने जाहिलियत का नक्शा खींचते हुए, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि उनमें से जब किसी को बेटी होने की खबर दी जाती तो ज़माने जाहिलियत में लोगों का चेहरा सियाह हो जाता, काला हो जाता, गिर जाता, वह हुआ कज़ीम, और उनका दिल घुटने लगता था। आज के दौर में जिसे अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर ईमान है, आखिरत पर यकीन रखता है, तकदीर पर ईमान रखता है, अगर घर में बेटी पैदा हो और उसका दिल रंजीदा हो, चेहरा काला हो, तो याद रखना चाहिए कि उसके अंदर ज़माने जाहिलियत की खू और बू पाई जा रही है। इसलिए चाहे घर में बेटा हो या बेटी हो, उसे अल्लाह की नियामत समझकर उस पर खुश होना चाहिए, अल्लाह के इस इनाम पर शुक्र अदा करना चाहिए, उस पर रंजीदा खातिर हरगिज नहीं होना चाहिए। अब वो तारीख का अजीब किस्सा आपकी खिदमत में रखता हूं। जब 6 बेटियां पैदा हो गई और 7वीं बार जब उसकी बीवी उम्मीद से थी और उसने तलाक देने का इरादा फरमा लिया, रात हुई, नींद आई, एक अजीब व गरीब ख्वाब आया। उसने ख्वाब देखा कि कयामत बर्पा हो चुकी है, जन्नत और जहन्नम के फैसले हो रहे हैं और उसके सर पर गुनाहों का बहुत बड़ा बोझ है, जिसकी बुनियाद पर उसके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका। अब फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब पहले दरवाजे पर फरिश्ते उसे लेकर पहुंचते हैं तो उसने देखा कि उसकी एक बेटी, 6 बेटियों में से एक बेटी जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी है और अपने बाप को जहन्नम में जाने से बचा लेती है। फरिश्ते दूसरे दरवाजे पर लेके चलते हैं, दूसरी बेटी खड़ी थी और वो जहन्नम में अपने बाप के लिए आड़ बन गई। तीसरे दरवाजे पर फरिश्ते लेकर चलते हैं, तीसरी बेटी खड़ी थी और वो रुकावट बन जाती है। चौथे दरवाजे पर फरिश्ते लेकर जाते हैं, 5वें पर और 6ठे पर लेकर जाते हैं। उसकी हर बेटी किसी न किसी दरवाजे पर खड़ी थी और अपने बाप के लिए जहन्नम से बचाव का सामान बन रही थी। फरिश्ते 6ठे दरवाजे से लेकर जब 7वें दरवाजे की तरफ चलने लगे तो वो शख्स घबराने लगा। उस शख्स के ऊपर खौफ का और दहशत का और घबराहट का एक आलम तारी हो गया कि मेरे पास तो 6 ही बेटियां हैं, 7वां दरवाजा तो खाली पड़ा होगा, वहां मुझे जहन्नम में गिरने से कौन बचाएगा। उसके जहन में फौरन ये बात आई कि मैंने जो ये नीयत की है कि इस बार अगर मेरे घर में बेटी पैदा होगी तो मैं अपनी बीवी को तलाक दूंगा, ये नीयत सरासर गलत है, शैतान का बहकावा है, शैतान का धोखा है। खौफ और दहशत का आलम तारी था कि उसकी नींद खुल जाती है। जो ही नींद खुलती है फौरन रब की बारगाह में सजदे में गिर जाता है और ज़ारो कतार रोकर अपने रब के सामने अपनी इस गलत नीयत पर तौबा करता है, माफी मांगता है और फौरन अपने रब के दरबार में हाथ उठाकर कहता है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना साबिआ, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना साबिआ, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना साबिआ। ए अल्लाह, हमारी नीयत गलत थी, हमारी सोच गलत थी, ए अल्लाह हमें 7वीं औलाद बेटी ही आता फरमा, ताकि 7वें दरवाजे पर भी ये बेटी मेरे लिए जहन्नम से बचाव का सामान बन जाए। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों, घर में बेटा हो या बेटी हो, रंजीदा खातिर हरगिज मत होइए। ये बेटियां इस जहान में भी अल्लाह की रहमत है और कल आखिरत में भी जहन्नम से बचाव का जरिया है। बल्कि 3 रिवायतें शुरू में जो मैंने आप हजरात की खिदमत में रखी थी, उन तीनों को अगर सामने रखते हैं तो 3 फजीलतें बेटियों पर आपको मिलेंगी। सबसे पहली फजीलत बेटियां होने से ये मिलती है कि जन्नत में दाखिले का सामान है। नंबर 2, जहन्नम से बचाव का सामान है। और नंबर 3, जिस घर में बेटियां हों उस शख्स के लिए तीसरी फजीलत अहादीस की रोशनी में ये साबित होती है कि जन्नत में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमराही नसीब होगी। इसलिए बेटियों को गनीमत जानो, बेटों और बेटियों में फर्क मत रखो, बल्कि इनकी कदर की निगाह से देखो। ये बेटियां
اللہ کی قسم اس دنیا میں اللہ کی رحمت اترنے کا سبب بنتی ہیں، اور کل آخرت میں ان کی وجہ سے جو مقام اور جو فضائل ملیں گے وہ کل وہیں جا کر معلوم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ بیٹیوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔